ಧಡ 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 ಇಸಿ ಗುಂಡು ಧಡ ಧಡ ಇಸಿ ಗುಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಏಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಏಳು ತೂರಿದ್ದು ಗೌರಿಗೆ ತಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮೆದೆಗೆ ತೂರಿದ್ದು ಗೌರಿಗೆ ತಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮೆದೆಗೆ ಧಡ ಧಡ ಇಸಿ ಗುಂಡು ಧಡ ಧಡ ಇಸಿ ಗುಂಡು ಹರಿವ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ನಿಲ್ಲಲೊಲ್ಲದು ನೋಡಿ ಹರಿವ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ನಿಲ್ಲಲೊಲ್ಲದು ನೋಡಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೋವು ಮೀಗಲೊಲ್ಲದು ನೋಡಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ I could not take the grief that day when the last day when people came to give respect. I was proud of her. I was proud of what she was doing, and then after that I've been seeing all over the country support for her and protests against this whole heinous act, and I'm really proud. And I mean, just 6 months back I told my mom, what has she done? She's not achieved anything for herself. She's not made a site, she's not made a house, she doesn't eat properly. We had to parcel every week food for her from here. 2 days once I'll take the curry. So she never takes care of us. What is she doing? But then I realized she's done much more than all that. You know, very few people can be like that. I mean, I can't be like her. In childhood also, Gauri was, I could say, more, since she was the first child and very loved, she was more pampered that way, and she was quite a fighter. And we were all kids, she was more powerful, she was more bigger at that time even. But she would pull her hair out and fight with her like typical 3 children, you know how families are like that. But as we grew bigger, since she was always a very studious girl, studious means not necessarily academically. She just took, my father used to give her books and she would read all the time, she would read. My brother and me were always on the road praying, I think. As I told you, I was more of her friend. My college I would hardly go. I would go with her friends everywhere, bunking movies, everything. And we used to have a Subega at that point, 2-wheeler. So we would run around throughout the town, and then we bought a bike. Actually, I was the first few women to buy a bike in Bangalore and run around. Then she also got a bike. So we were like, I mean, very tomboyish that. And at one point, my mom and typical being Indians, in a middle class family, they wanted her to be a doctor, and suddenly she fell in love with this journalist who had all, you know, then she wanted to be a journalist, so she came and said, no, I can't be a doctor. So my mother was devastated. She thought one will be engineer, one will be doctor, the typical way. None of us went the way they wanted. When she came back after my father's death, that's when we really got close, I think, because she started living here permanently. And even though she was very, very scared to take up the different, because she was doing English journalism, and suddenly this idea of wanting to take over my father's paper, which my father was already made such a big name, and she was quite apprehensive, and she actually didn't want to do it. ಸಂಪಾದಕಿಯಾದಾಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅವ್ರು ತನ್ನ ತಂದೆ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ವು. ಬಟ್ ತಾನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ಅವಳೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಮುಕ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಷ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ 2000 ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್. ಒಬ್ಬರು ರೀನಿ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬರೀ ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಲಾಗಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾವಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪದ ಸಂಪತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಾಗುಣಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದಂಥ ಕಾಪಿಗಳ ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತು.
ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವನ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಆಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನನ್ನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಮರಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರಿಯವ್ರನ್ನೂ ಕರೆದರು. ನಾನು ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಇಡೀ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಲುವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಗುಜರಾತ್ನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ತರುವಾಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವರು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹತಾಶೆ, ಸಂಕಟ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಮರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೌರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೌರಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಿಸೋದು. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಬಡವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸೌಹಾರ್ದ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡೋಣ. ಕೋಮುವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೋಮುವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. Communal Harmony Forum, when we are asking for let there be harmony and peace, that we are arrested and the very fascist forces which are out to destroy the secular fabric of the state are being allowed to carry on their parade and everything else in the city of Chikmagalur today. But this is a fight we have been doing for the last 4 years, and we are determined that come what may, we will not allow the communalization of the state. After the BJP and the JDS came to power over here, we have seen how the state is being ruined by this. About 2 months ago in October, the coastal areas of Karnataka were up in flames, and even now as we are in jail today, Mangalore is once again up in flames due to communal riots. This is not something which is a part of the Karnataka heritage or tradition. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯನ್ನು ದತ್ತಪೀಠ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಮತ್ತು ದತ್ತಪೀಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭಾವೋದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಗೌರಿಯಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗಂಟಲೊಳಗಿನ ಮುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರು. ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಹಿಂದೂ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬಹುದು. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸುಬಾಹ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಕರ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸುಬಾಹ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸುಬಾಹ ಮಾಲಿಕರ ಸಂತತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿರಬಹುದು. ಆಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನ ಮಾಡಿ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹಂತ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೇನದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಅದರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದವರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೋಮುವಾದ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಎತ್ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಏಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಲುವು ಗೌರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಉಮಾಭಾರತಿ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಉಮಾಭಾರತಿ ಆಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಆಕೆ ಮೇಲೆ 32 ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್. Bharti was anointed the chief ministerial candidate of the BJP for the 2003 assembly polls in Madhya Pradesh. In August 2004, only after a year in office, an arrest warrant was issued against Uma Bharti in connection with the 1994 Hubli riots, forcing her to step down as CM. ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಬಜರಂಗ್ ದಳದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾದ ಕೂಗುಗಳು ಬೇರೆ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಕೂಗುವಂಥದ್ದು. ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಗೌರಿಗೆ. ಗೌರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಯಸೋದು ನಾವು ಭಯಪಡೋದನ್ನ ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ದ ಅವ್ರ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಿಡಮಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿದಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ BJP ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 27 ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ವಂಸನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ ಬದುಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನನ ಬರೆದಿರೋ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೂ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜಾನುವಾರು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕರಾಳವಾದ ಕಾನೂನನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹಳ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬರಹದಲ್ಲಿ, ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಬೇಡ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಚಳುವಳಿನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಗ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಯ್ಯ, ನಾನು, ಗೌರಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ವಿ. ಮಿಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಕೆಲವು ನಕ್ಸಲೈಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರಿ, ನಾನು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತಂಡ ಒಳಗಡೆ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಗೌರಿ ಆಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ತಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲೇ ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್ನು ಓದಿದ್ರು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೀತು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಫೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು, ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ದಿರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಆಳವಾದಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಕ್ರೋಶ ಕೆರಳಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ಗೌರಿ ಅದರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ತಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿರೋ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ತಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಇದ್ದಂಥ ಬಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟುವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ತಲೆಯಿಂದ ಹೃದಯ, ಹೃದಯದಿಂದ ತಲೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಗೌರಿಯನ್ನು ಅದು ಮುಂದೆ ತಂತದನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆದ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಿಂಪದೈಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿದಿರೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ತಮ್ಮನೇ ನಾನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಬೇರೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರನೂ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶನ್ನು ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು ಇಬ್ಬರು, 2 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಒಂದು ರಾಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ವತೀಶ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
22ಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಚ್ 8ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಬಂತು. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅವರು ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಮೇಡಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮೇಲಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳೇನೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಬಾ ಅಂದರು. ಈ ಅಮ್ಮ ಅವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ಅಂತ 20 ಸತಿ ಕೇಳಿದರು. ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಚಾರ್ವಾಕ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮ್ ಓದ್ದೆ ತಳಾಬುಡ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ದು ಕಂಡ ಆಗೋದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಳ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರದು. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಕಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇನು ನೋ ಫ್ರಿಲ್ಸ್. ಗೌರಿಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೌರಿಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಗೌರಿಯ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬ ನೇರ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸರಳ ಅಂಥ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರಿ. I thought some of her best thinking and writing was on communalism. And I know she wrote on so many things, but she wrote for us also. Communalism Combat, some of the best pieces she wrote on her own, she wrote with others. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಆರೋಪದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ತಂದೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಂಕೇಶ್ ತೃತೀಯ ರಂಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಫರ್ಮಾನ್ ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಆ ಕಾಲದ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಗೌರಿ ತಂದೆ ಜಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಗೌರಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಆಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಕೋಟಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಮಿಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಎಂಥ ಆಮಿಷಕ್ಕೂ ಈಕೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೇಸುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಿರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕುವೆಂಪು ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು 19 ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆಕೆ ಭಾಷಣಗಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಥರನೇ ತೊದಲ್ತಿದ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ಕುಮಾರಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಕ್ರೈಲಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ನಕ್ಸಲೈಟು ಅಂತ. ಸುರೇಖಾ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲಿತರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ದೂಷಿಸಿದ್ರು ನಕ್ಸಲೈಟರು ಅಂತ. ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರವಾಗ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೇನೆ ಆಗಲಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಹೋರಾಟ ಏನು, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ಆಶಯಗಳೇನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ
ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ. ದುರದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕರಪತ್ರಗಳ ಥರ ವರ್ತಿಸೋದು. ನಾವು ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಅವರ ಹಾದಿನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಿವಿ ತೆರೆದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಬರೀ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದೇನೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಳ ಜೊತೆನೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅವಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ, ನನ್ನ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟದ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈಜರಾಗಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ನಾನು ಗೌರಿನ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿದೆ, ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಹಾಕೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ಸ್. ಬಂಧುಗಳು, ಅವ್ರದ್ದು ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅವ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನನು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ನನಗಿಂತಲೂ ಈ ಹಿಜರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರಳ, ತುಂಬ ಮುಕ್ತ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅದು ಗೌರಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ. ಗೌರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೃದು ಹೃದಯಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗಳು, ಅವಳಿಗಿಂತ ಬಹುಶಃ ನಾನು 5-6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷನೇ ದೊಡ್ಡವಳು ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನನ್ನು ಅವಳು ಕರಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದವಳು. ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಕಣೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಥರದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವಳು, ತಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವ ಇತ್ತು. When my daughter was born, she became like a second mother to her, and she was very, very fond of her. And I didn't want her to call Dudamma, what we call regularly the big sister, but she's called. So I made her say Avva. In Kannada, it's another term for Amma. So my daughter was also very, very fond of her, and I think that kind of made her come to my house more often, my daughter. If not, I don't think we would have probably more drifted a little more. So she would come, make sure she would come every weekend and spend with us. And earlier when my daughter was small, she would spend a lot of time with her. Now she's growing up. Recently she was telling me, my daughter is growing up, she hardly spends time with me, she wants her friends and everything now. So just last couple of weeks she told me that. The daughter she never had, or the child she never had. I mean, Isha was like, she kept saying my princess, my daughter, and a lot of pictures and a lot of showing that she would do. I, of course, had met her mom and her sister several times, and they're very close family, though they are very different in many ways from each other. And I think there's a very strong feeling
within her about her mother and sister. So I think family meant a lot to her, despite the fact that she was very different from them. And they really respected her, even though maybe they couldn't understand her politics completely. But the affection is so strong that there's a deep respect for her politics. ಒಂದು ಈ ಯುವಜನ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಚಳವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ದತ್ತು ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತ ಯುವ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಾತೃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು. मैं जेल से छूट कर आया था तो उन्होंने कुछ कपड़े भेजे थे और एक चिट्ठी भेजी थी कि कभी घबराना मत और ज़िंदगी में कभी अकेला मत समझना, जब भी कोई ज़रूरत हो तो माँ समझ करके बताना ज़रूर। इस तरीके की एक चिट्ठी थी और भी बातें थी उसमें, और कुछ कपड़े थे। उसके बाद वो लगातार हमारे किसी न किसी दोस्त को ढूंढ करके वो कॉल करती थी, क्योंकि उस वक्त मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैंने नंबर ले लिया तो टाइम पे जो है वो हालचाल लेते रहती थी। ख़ास करके जब मैं बाहर किसी प्रोग्राम के लिए जाता था और कहीं कोई अंडा फेंक दिया, कहीं जूता फेंक दिया, कहीं पत्थरबाजी कर दी, कहीं बम फेंक दिया, तो ऐसे हालात में वो ज़रूर कॉल करती थी और हालचाल पूछती थी। और फिर जो है इस साल वो हमसे मिलने के लिए JNU आई थी, और सिर्फ हमसे ही नहीं मिला, वो बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो इस दौरान किसी न किसी कारण से सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के चलते चर्चा में आए थे, उन सब से वो मिलती जुलती थी। और पब्लिकली कई बार उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे जैसा है। ऊना के आंदोलन के बाद मेरा किसी ने टॉक रखा था बेंगलोर में, तो वहीं पहली बार गौरी से मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले मैं उनसे या उनके काम से परिचित नहीं था, और फिर उस फंक्शन में मुझे मिली और मेरे साथ उनका एक तरह से ऑन स्टेज इंटरेक्शन भी था। तो उस इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ तीखे सवाल भी पूछे, प्यार भरे सवाल भी पूछे, और एक तरह से एक थोड़ी केमिस्ट्री वहीं पे हम लोगों की दोस्ती की वहाँ पे डेवलप हुई। फिर वो कार्यक्रम ख़त्म हो जाने के बाद वो एक तरह से सीधा मुझे पकड़ कर कैप्चर कर लिया उसने मुझे, और बोला कि देखो, नथिंग डूइंग, कन्हैया इज़ लाइक माई सन एंड यू हैव टू बी लाइक माई सन, सो बिहेव लाइक माई सन, सिंपली गो विथ मी, आई एम टेकिंग यू आउट फॉर अ फूड। तो कई बहुत अच्छी जगह पे खाना खाने ले गई। फिर बोला बात यहाँ तक नहीं चलेगी, नेक्स्ट टाइम जब आओ तो प्रोएक्टिवली मुझे बोलो कि इस कार्यक्रम के लिए आ रहा हूँ। अपने ऑर्गेनाइज़र को भी बोलो कि आप होटल का रूम बुक करा है तो भी मैं नहीं जाऊँगा, गौरी के घर पे ही रुकूँगा। तो एक तरह से मतलब अधिकार जताती थी पहले दिन से, ज़्यादा लंबा कोई परिचय नहीं था फिर भी। और जब भी मैं कर्नाटका जाता था, बेंगलोर जाता था, तो रात को 2:30 बजे भी वो लेना आएगी, और एयरपोर्ट से उसका घर बहुत दूर था, तो फिर भी वो खुद ड्राइव करेंगी 1.5 घंटा, और फिर रात को 1.5 घंटा वापस अपने घर तक ले जाएंगी, और दूसरे दिन सुबह 3-4 घंटा सोने के बाद उठकर कहीं रैली पे जाना, बेंगलोर से 80 या 100 या 150 किलोमीटर दूर, तो वो ले जाएंगी। मतलब बहुत ही प्यार हम लोगों को किया है। वो कहती थी कि यू आर लाइक माई गुड सन, कन्हैया इज़ माई बैड सन, बट शी वुड लव इक्वली टू बोथ ऑफ अस। उमर खालिद को भी अपना लड़का मानती थी, शहला को भी अपना लड़का मानती थी, राना अयूब को भी अपनी बेटी जैसा मानती थी। एक निजी बात जो मुझे बहुत टच किया था उस दौरान, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है। मैंने कहा मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो बोली कि ऐसा तो नहीं है कि तुम माँ समझ करके जो है वो छुपा रहे हो। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोली हाँ, मैं माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो मुझे बता सकते हो। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो वो बोली कि कभी काम से थक कर के बाहर नहीं जाते हो।
हमने कहा कि मौका नहीं मिलता है, तो वो कहती थी कि जब भी कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है या तुम अपना काम करते करते थक गए हो, तो तुम इस घर को, जिस घर में वो रहती थी, अपना घर समझ करके कभी भी आ सकते हो। और वो बार बार एक बात हम लोगों को कहती थी कि जीवन में इंसान को सॉर्टेड रहना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तय कर लेना है। और ये उनके वैचारिक जो पहलू है उस पर स्पष्ट दिखाई देता था। मैं समझता हूँ कि वो जो सोचती थी, जो उनके अंदर, उनके विचारों में जो मानवीय पक्ष था, जो मोहब्बत थी, दूसरों को लेकर के भी जो प्रेम था, वो उनके व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई। ಗೌರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ರ ತಂತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ಜನವಾದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಂತಹ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೀತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಗೌರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಗೌರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಆಗಲಿ, ದಿವಾಕರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಡೆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಗೌರಿ ಎದ್ಲಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ರಾಘವೇಶ್ವರನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾನೊಬ್ಬಳು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು 23 ದಿವಸ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಬರೀ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಬ್ಬರ ಮಾತು, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬರೀ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು 23 ದಿವಸ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದವರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯವರು ಭಾಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತಂದರು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಂದಾಗ ಗೌರಿಯವರು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಬರೆದು, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋಚದೇ ಇರೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ದಿಕ್ಕೇ ತೋರದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಗೌರಿಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ತ್ ಇರೋವಂಥ ಲೇಡಿಯವರು. ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಅವಳ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಗೌರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು, ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಯಾಚಿತವಾಗಿ ಗೌರಿಯೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಬಸವನಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಗುರುವೊಂದು ವಾಚಾಮ ಗೋಚರ ಮಾಡುವಾಗ
ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಶ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಅಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಎದುರಿಸಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಗೌರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಿತ್ತು, ಗೌರಿ ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ನಂಬದೇ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯವನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಗೌರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರೋದ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ವೇಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಖಶಿಖಾಂತ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ನಖಶಿಖಾಂತ ದ್ವೇಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ದ್ವೇಷದ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರು ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ, ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಗೌರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. In 12th century we had Basavanna, who spoke much before Marx about the dignity of labor, about equality, about rationality, and specifically against Brahmin hegemony. But today, all those who claim to be Basavanna's followers are BJP followers. It's totally against whatever Basavanna stood for. Transformation is such that starting from Kuvempu to URA, Kalburgi, my father, they're all trenchant critics of Jawaharlal Nehru, of Indira Gandhi, of Rajiv Gandhi. But let me say that none of them ever were physically attacked, let alone death threats. But now death threats has become a common factor in Karnataka. When Kalburgi was killed, one ABVP Bajrangar guy called Bhuvit Shetty, he sent a tweet saying, anyone who criticizes Hinduism will die a dog's death. ಡಾಕ್ಟರ್ MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಾಗ ಹಲವರ ವಿರೋಧವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಂಬದೇ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಲವೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ಯೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಏರ್ತದೆ. ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಏಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು. ಈಗೇನು ವೈದಿಕರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವೀರಶೈವ ವಾದಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವೀರಶೈವ ಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅವರ 4 ಇಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಬರಹಗಳನ್ನು, ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. 4 ಇಶ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಇಡೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. So whether it was that Swamiji's case, Swamiji, I would not say that Swami case was a horrendous rape story 2 years ago, which she took up very vociferously, or whether it was the whole business about the caste census. I don't know why that stuck in my head. And related to that, the entire mobilization of the Lingayat Swamis and the Lingayat saying that, telling the RSS directly that we are not Hindus. And she was a person who would say these things not once, not twice, but very effectively,
not just at a public meeting, but through her writings. And like I said, her writings had a cult following. So they reached the farthest corner of Karnataka, 2005 ಮಾರ್ಚ್ 8 ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 2017 ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ತನಕ ಆ ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಧಿಪತ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ದುಡಿತಾ ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೀಕ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಟು RSS. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೀಕ್ಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಎ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ದಟ್ RSS ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಗರಿಕತೆ, ಪರ್ಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಾಳ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಾನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಒಂದು ಡೈಲಮದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಕೆ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಲೆಗಿಸಿ ಇದೆ, ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. But she insisted on keeping it surviving somehow by publishing books, get the money from there, put it here. So all kinds of adjustment. But she never cribbed about money. She would tell us it's difficult. But she didn't let on, and I don't think, let's see, it's not that serious, I think. See, there's companies, corporate and big guys who are running publishing houses, and they have cheated. They don't pay salaries on time. That's one thing she did every month, she did on time. ಇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆ ಫೋನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ನನಗೆ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನು ಬಂತು ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಐ ವೋಂಟ್ ಓ ಎನಿಬಡಿ, ನೈದರ್ ಎನಿಬಡಿ ಓ ಮೀ ಎನಿ ಮನಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸರ್ಕ್ಯಾಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಧ್ವನಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದರದೇನಪ್ಪದ್ದು ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. 6:30 ಇಂದ 7:15 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6:45 to 7:15 ಇದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ನಾನು, ನೀನು, ಗಿರೀಶು 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತರಿಸೋಕೆ ಹೇಳಿಕಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 o'clock 11 o'clock ತರಿಸ್ಲೇ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದಾಯಿತು ಸರ್. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು Well-known journalist Gauri Lankesh has been shot dead at her home in Bengaluru. The police commissioner has confirmed the incident. பிரபல பெண் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் பெங்களூருவில் சற்று முன்பு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார். ராஜராஜேஸ்வரி நகரில் இருக்கும் வீட்டில் 3 துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்த நிலையில் கௌரி லங்கேஷின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது. पत्रकार की हत्या कर दी गई है. बेंगलुरु में गौरी लंकेश वरिष्ठ पत्रकार घर में घुसकर 4 अज्ञात लोगों ने उन पर गोलियां दागी. ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವೇ ಇರಲಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಇವರು ಸತ್ತ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡೆಮನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಧರ್ಮದೊಂದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಸೆನ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕ ಆತ ಗೌರಿ ಸತ್ತ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಸಿಂಪತೈಸರ್ ಗೌರಿ ಶಾಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ
ತನ್ನದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯರಿಂದಲೇ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪತೈಸರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬರೆಯೋದು, ನಾಳೆ ಅವರೇ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋವಂಥದ್ದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೊಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಭಾಳ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ RSSನವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ನಕ್ಸಲೈಟ್ರ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಥಿಯರಿ ಏನು, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಏಕಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಯಾವೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ. ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು 2006ರಲ್ಲೇ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ 7 ಜನ, ಪದ್ಮನಾಭ ನಿಲುಗುಳಿ, ಭಾರತಿ, ಪರಶುರಾಮ್, ರಿಜ್ವಾನಾ ಬೇಗಂ, ಶಿವು, ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಬೀತು, ಅದೇ ಒಂದು ಪುರಾವೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ಸಮೂಹ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾವೋವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ತು, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ತು ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕುಂತು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು, ಸಿರಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 120 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I don't know whether it was carelessness, whether it was bravado, whether it is courage, but I remember many of us being very worried. I'm sure you were one of them, and we kept talking to her, which is why finally she got the CCTVs installed about a few months ago at her house. All of us were telling her in different ways that please do something, because she did live alone by then, and she drove back alone. In fact, that day was earlier than usual, otherwise she should drive back later sometimes because she would put the newspaper to bed and go. So we did tell her that, but Gauri was Gauri, and there's only so much you can tell a person like her, and she was very special, and I would rather not call it foolhardiness or bravado. I would just say that I don't think she cared less about herself, but I think she at some level believed that nothing would happen to her. And we all believe that at some level about ourselves, but she lived a life so fully that, what do you say? Just for your ideology, if you're going to be shot dead, just because you're saying something. She's never heard a fly, as you know. And she would always call, even when she was on social media, if she had posted something quite leftist or whatever, and people would blast her and hate mails, hate messages, she would say, "Come son, it's okay, don't worry, let's have a coffee, we'll discuss." You know, she never retaliated that way harshly. So, I mean, there was a time when my father was 10 times more fierce than this. And nothing happened to him, nobody hurt him. So the time has become so intolerant, and the whole last 5-7 years, it's been completely, it's increasing, I think, from what we see from Kalburgi to so many, 7 cases so far with the ideological differences. It's just been shot dead. So what is the country coming to? There was a young 18-year-old girl who came to the funeral and she said, "Ma'am, is this going to be our end? Can't we speak anymore?" You know, what do you answer such youngsters? There are very minuscule people who hate like that, you know, thankfully. But they are the dangerous one. And it's increasing slowly. Their base also is increasing, I think. The kind of what. आसमान में काले इतने बादल क्यों हैं? आसमान में काले इतने बादल क्यों हैं? लगता है बिजली कड़कने वाली है।
लगता है कस के बरसात होने वाली है, और उस बरसात की बाढ़ के सैलाब में तुम्हारी ये हर बिसात बिखरने वाली है। हर जगह सिर्फ शह नहीं, अब तुम्हारी मात होने वाली है। खामोश करोगे अब कितनों को, हर नगर हर शहर में कतार लगने वाली है। नफरत की ये दीवार आज अभी इस समय गिरने वाली है। ಗೌರಿ ಸಾಯಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಬದುಕ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. When the chief minister, the patrolling people came and said the last rites, only 20 of the family come in, I look back and I see Vimla, Asha, so many people, all of them are family to her. It's not just us. So I said, how can I say, no, you stay back, it's just we are going to go. It was very difficult. So that's when I realized beyond us, there's a world out there for her. And look at the upsurge on her death. I just can't. Yesterday, I just spent the last 2 days talking to everybody close to her. Of course, spent the last week doing so, but face to face also. And just everybody is saying that, the only thing that has been okay about her murder or her death or assassination has been the fact that there's been this outpouring. That's the only thing that's made it bearable. That at least there is this huge understanding and appreciation about what she was and what a special person she was. That's the only thing I can say at this point. That if that was not there, then it would have been very difficult. Very difficult. This at least is a huge bloody vindication about what we knew about her and what she stood for. That she was special in so many different ways, to so many different people. She meant different things. ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಓ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೊಂದರು, ಹೋರಾಟದ ಜೀವಿಯನು ಒಡನಾಡಿ ಬಂಧುವನು ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೊಂದರು. ಹೋರಾಟದ ಜೀವಿ ಒಡನಾಡಿ ಬಂಧು ಗೌರಿಯನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಸಂಗಾತಿ, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಸಂಗಾತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ जो अमन चाहते हैं, याರು ಶಾಂತಿ ಬಯಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಯಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಹಾಸಂಗಮ, ಮಹಾಸಂಗಮ. We were both born in 1962, but she had the cheek to calling me little sister. Maybe because she thought I had a lot to learn from her, which I did. We cried together in May 2014, not cries of desperation, but cries about where our country had come to. She was her father's daughter, but so much more. She was fun. We danced together. We fought together. Tintini, Shimoga, Hubli, Mangalore. 7-8 times a year we would be together. The students' movement that she supported, believing that they are the real opposition in this country, the youth that is coming forward with so much courage. But one thing that she stood for above everything else was a rational outlook, questioning caste, questioning exclusion, and believing that this country is the country of the questioner, the Shravana. Basava's tradition, Tukaram's tradition, pluralism and secularism is not a foreign construct. It is a construct deep into the soils of this country, and nobody, no majoritarian fascist can take that away. ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುವ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಈ ಬಹಳ ದುಃಖಿತವಾದ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುವ, ಆದರೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಬನಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ
ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಪಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮೊಟಗೋಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪಣವನ್ನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಶೇಷಾಂಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? 100 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಶತಾಯುಷಿ ದಾಟಿದ ಇಡೀ ಹೋರಾಟಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಲಹೆಯಾದಂತ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಆಶಯವನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಣ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನೇಕ ಗೌರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಗಳು PUC ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆರಿಸ್ಕೊಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಲು. ಅವಳಂತ ಗೌರಿಯವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ಲು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿ ನೀವು, ನನ್ನ ಗೌರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೌರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗದೆ ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲ ದೂಡಲ್ಪಟ್ನೋ, ಅದು ನಮಗೆ ಹತಾಶೆ ಹಾಕಿಕೊಡ್ದು ಭಾರತನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೋವು ಮೀಗಲೊಲ್ಲದು ನೋಡಿ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ನೋವು ಮೀಗಲೊಲ್ಲದು ನೋಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕಾಯ್ತು ಹೇಗಾಯ್ತು ಕೆಳದಿರಿ, ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಮಾತಾಡಿರಿ ಮಾತಾಡಿರಿ. ಧಡ 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 ಧಡ. ಪ್ರೀತಿ ಬಿತ್ತಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವರು, ಪ್ರೀತಿ ಬಿತ್ತಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವರು. ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಲು ಇವರು ಮುಂದಾದರು, ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಲು ಇವರು ಮುಂದಾದರು. ಯಾರಿವರು ಯಾರಿವರು ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ. ಸಾಕಿನ್ನು ಸಾಕಿನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಈ ಸಾವಿನಾಟ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಈ ಸಾವಿನಾಟ. ಧಡ 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 ಧಡಾಯಿಸಿ ಗುಂಡು, ಧಡ ಧಡಾಯಿಸಿ ಗುಂಡು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಏಳು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಏಳು. ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಹಾಗೆ ಎದೆ ಸೀಳಿ ನೋವ ಹೊತ್ತು, ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಹಾಗೆ ಎದೆ ಸೀಳಿ ನೋವ ಹೊತ್ತು. ಹಾಡಾಯ್ತು ಈ ಹೊತ್ತು, ಹಾಡಾಯ್ತು ಈ ಹೊತ್ತು. ಹೊತ್ತು ನೋವಾಯದೆಯೊಳಗೆ, ಹೊತ್ತು ನೋವಾಯದೆಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನಿ.
Nearly a year ago, journalist Gauri Lankesh was shot dead outside her home in Bangalore, and now the investigation looks like it may be coming to a close. 2 more people were arrested this week, taking the total number of arrests to 9. The statement by the first man arrested in the case in February, Naveen Kumar, talks of his involvement like the Sri Rama Sene. 4 other men arrested in the case were being investigated for a plot to kill the Mysuru-based rationalist K.S. Bhagwan, with possible links to Gauri's killing being made later. Now, 18 people have been charged with the murder. So far, 16 have been arrested and 2 accused are still absconding. Now, this charge sheet elaborates on the involvement of right-wing organisation Sanathan Sanstha and names Parshuram Wagmare as the prime accused, who's said to have shot her. ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಮರ್ತೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಂತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.